السلام عليكم من ساحة الجمهورية بباريس. الجماعة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا de la place de la République à Paris. Meeting de la communauté algérienne résident en France. نقول لكم اللي مازال مشترك في القناة تاعي يشترك ويدق زر الجرس. Pour les gens qui ne se sont pas encore abonnés, qu'ils s'abonnent, ils mettent like et ils partagent la vidéo. الناس اللي ما يديروا لنا لايك جام ويبارطاجيو لا فيديو مع واحد اخرين ان شاء الله باش تعم الفائده. اليوم الحال يعني شويه فري في aujourd'hui في 16 degrés à Paris. Le temps il est un peu frais. كاين غاشي شويه كاين. والرايس تاعكم ماشي شري وانتو ديري فوالا شيري الدبون ديالكم ماشي شرعي وانتو ديري فوالا شيري الرايس ديالكم ماشي شرعي وانتو ديري فوالا شيري كوكايين كوكايين. السلام عليكم. تنبون الكوكايين كوكايين كوكايين 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 الكوكايين. السلام عليكم. السلام عليكم صباح الخير عليكم أزل الفلاوين مرحبا بكم. Ils sont les Algériens, j'entends rien. Juste un rappel du programme. فكركم شوية في البروغرام كيفاش راح يكون. درك نبداو bientôt. On va marcher يا خاوتي. Juste on attend un petit peu les Algériens يجي. On n'est pas nombreux اليوم رانا ماناش بزاف. Donc je vais vous demander un truc important. حاجة شباب لازم ديروها. كل عندكم التليفون عندكم الفيسبوك. Il faut que vous sortez tous vos téléphones et vous faites des lives. Et partagez, demandez aux gens de partager les lives باش يجيونا الناس. Donc les Algériens en France on est très nombreux. اليوم بالك comme ils ont vu la météo راح ils ont prévu بلي مطر تصب. بزاف ناس بالك ils ont pensé à ça. Il pleut pas. Donc il faut venir massivement. لازم يهبطوا الجالية لازم تهبط. كيما رانا نقولوا العاصمة نوضوا يا العاصمة نوضوا يا الجالية 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 Donc partagez les lives يا جماعة. كل واحد يبارطاجي عنده الفيسبوك يبعث ميساج لصاحبه علاه ما جيتش. il faut venir surtout الناس اللي ساكنين قراب اللي معناها مازال الوقت راح نمشيو منا على 40 minutes. Donc on a le temps. Ceux qui habitent même je ne sais pas dans le sud de Paris يقدروا يلحقوا. Donc appelez-les. Il faut être massivement. علاش؟ Vous avez suivi راكم متبعين الجمعة اللي فاتت واللي قبلها الحراك اللي اون ايشوفمون. سورتو الجمعة تاع البارح راكم تفرجتوا شوية لي لايف شفتوا شاري في البلاد ولا مش متبعين؟ وسامدي الناس بدات تخرج. الناس صاي كورونا بلتونا بكورونا كذبتوا علينا بكورونا. مساجد مغلوقة. بعض الأحزاب نمنعوهم باش يجتمعوا. مدارس مغلوقة. وحزب المحنط حاشا المجاهدين الصحاح حاشا الشهداء أفلا المزورين أفلا الخوناء يجتمع البارح وتوجور بالكادر. دونك ما كان لا كورونا ولا هم يحزنوا. نعم ils ont déjà dit قال لك المدارس مغلوقة. مي بيان سور vous savez علاش غالقين المدارس عجل الجامعات باش ما يرجعوش الطلبة. دولة كاملة بمؤسساتها همها الوحيد هو الحراك.
دائما نحكي لكم على الدستور ونرجع بارلي بوكو على الدستور. زياره وزير الدفاع وزياره رئيس افريكوم، معناها رئيس الجيش الامريكي المخصص على المسؤول على افريقيا، وكل جاوا الجزائر. علاش الايامات هذه وعلاش في رايكم عشيه الدستور حابيننا يحبونا الناس هادم جايين عجل اللي يخدمهم بوغ سو تريتي باش يصبح الجيش الجزائري سو تريتون. اش معناها سو تريتون؟ سو ميسيوني، معناها يشتغل عند الجيش الامريكي والجيش والجيوش الاخرى، راكم عارفين. بيان سور. دونك احنا عندنا مسؤوليه تاريخيه. مسؤوليه تاريخيه. Il y a plusieurs ateliers, il y a plusieurs ateliers, chacun s'exprime. Toujours dans le mouvement. Vous savez, comme le gyroscope qui est calé sur une étoile lointaine pour ne pas perdre sa direction, celle du cap du peuple algérien qui aspire et qui a toute compétence pour basculer démocratiquement. Nous refusons, nous rejetons le référendum, leur référendum, parce que justement ce référendum qu'ils appellent pour leur constitution commandée par ce pouvoir de fait, c'est ce même chef-fils et cette même commission qui va superviser ces élections. Donc ils disent que participer et voter non. Là, on ne participe pas, on dit non à votre constitution. Comment voulez-vous, ne serait-ce que cela, dire qu'on vote alors que c'est cette même commission qui a encore une fois, le 12-12-2019, menti sur les scores. Le 12-12, il y avait un score de participation de 8,71% à l'échelle moyenne nationale et à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a moins de 9% qui ont voté. Et moi, que le vote a été, les gens ont voté massivement. C'est un mensonge. Comment croire une telle commission? Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il ne s'agit pas de jurer ou de ne pas jurer. C'est des faits, c'est factuel. Nous avons reconstitué les chiffres et notre posture aujourd'hui, c'est de dire non à leur constitution qui est commandée par ce pouvoir de fait. Nous sommes donc en mouvement. Vous savez qu'un gyroscope qui est calé sur une étoile pour ne pas perdre le cap, c'est exactement ce que fait la diaspora avec ses différentes actions, que ce soit dans l'unité comme celle d'aujourd'hui, que ce soit les actions menées par les uns et les autres. L'île Jazair Hurra Démocratia, Manash Habsin, dans l'unité. Vive l'Algérie libre et démocratique! Définitivement acté. Merci Mahna Abdelaziz. On donne la parole au Dr Jamel. أيتها الأخوات أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله. الزول mesdames, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, personnellement et à titre personnel, je tiens à remercier cette communauté algérienne qui a toujours été mobilisée et qui est digne, la digne héritière de la Fédération de France. Cette communauté algérienne qui, depuis le 24 février, est là sur cette place. Autre chose, mon compatriote Mahi Atob a bien dit des choses importantes sur une œuvre qui était en réalité l'œuvre d'Aït Ahmed, bien que je ne sois pas militant du FFS, ni
je sois militant de quoi, de n'importe quel parti, et je porte, personnellement, je porte cette œuvre dans le cœur et dans l'esprit, parce que si on avait écouté Ahmed en 63, l'Algérie ne serait jamais arrivée à l'état où elle est aujourd'hui. Donc, par conséquent, cette révolution, en réalité, c'est une révolution, je l'ai toujours dit, depuis le 24 février 2019, c'est une révolution citoyenne, c'est une révolution du citoyen algérien, et en particulier sa jeunesse et la femme algérienne. Pourquoi? Certains parlent de préalable démocratique universel. Pour l'Algérie, les préalables démocratiques universels commencent par une véritable place de cette jeunesse algérienne qui est mature politiquement et intellectuellement pour se faire remettre les clés du pouvoir et les clés de l'Algérie et la gérer du mieux qu'elle n'a jamais été bien gérée depuis 1962. Cette jeunesse, avec la position et la place aussi de la femme algérienne qui a toujours été à l'avant-garde de toutes les luttes pour les libertés du peuple algérien et même au-delà. Ce sont ces deux principes de base d'un véritable préalable démocratique. Et par conséquent, je dis, chers compatriotes, très chers compatriotes, en réalité, la question algérienne est une question algéro-algérienne et elle doit être réglée uniquement par des Algériens et en Algérie, pas ailleurs. La communauté algérienne de l'étranger ne peut qu'être solidaire de son peuple et de sa patrie. Nous ne pouvons qu'être solidaires de notre peuple et de notre patrie parce que tout ce qui concerne l'Algérie et le peuple algérien nous concerne. Et je dis bien, et je l'ai toujours répété, la communauté algérienne de l'étranger dans toutes ses composantes, que vous soyez immigrés, enfants d'immigrés, binationaux ou descendants des anciens déportés tels que ceux de Calédonie qui réclament leur algérianité depuis des décennies. Ils font partie intégrante de la nation algérienne. Et autre chose, nous disons à ce système qu'il n'y aura aucune solution en Algérie qui mettra sur le côté la communauté algérienne de l'étranger. Parce que nous sommes 4 millions en France, 10 millions en Occident, et nous constituons de véritables forces citoyennes et politiques dans les pays d'accueil comme dans notre pays. Parce que nous aussi, en tant que communauté algérienne, nos droits sont bafoués dans les pays d'accueil comme en Algérie. Comme en Algérie, tous nos droits sont bafoués. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, j'ai fait appel à cette communauté algérienne de l'étranger pour la création d'une nouvelle fédération des Algériens de l'étranger qui nous réunit tous en tant que citoyens, et afin que l'on ne soit pas manipulé ni infiltré. Donc, ayons le courage de créer cette nouvelle fédération des Algériens de l'étranger pour avoir un plan, pour pouvoir avoir la force d'apporter une pierre à l'édifice de l'Algérie dont nos jeunes et la femme algérienne et tout le peuple algérien rêvent depuis 1962. Un véritable état de droit, une véritable démocratie où toutes les libertés, je dis bien, où toutes les libertés doivent être respectées, toutes, sans exception, toutes les libertés. C'est comme ça que la communauté algérienne pourra apporter quelque chose à son peuple et à sa patrie. Et nous resterons ici, et nous resterons mobilisés jusqu'à l'obtention de cette Algérie. Moi je ne dirais pas nouvelle, je dirais une première république algérienne, Merci de m'avoir écouté. Merci, Dr Zaman. On donne la parole à notre
Michel, militant Polytechnique. Enfant du peuple, toujours merci. Comme a dit la vidéo, ça va être la prochaine vidéo. Pour que je dis que cette vidéo est terminée, je vous dis à la prochaine fois. Salam alaikum.